Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Jaratkan Allah Taala'nın sizlerge bizlerge kılgan öte köp jakşılıktары var. Öte köp nimetleri var. Nimetlerinin ayağı yok. Allah Taala'nın nimetlerin sanasak bitpeybiz. Oşul nimetlerden en bir ululары ata ene. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer de Allah'ın bir nimetini sanasan, eseptey albaysın kança jakşılığı var deydi. Nimetler köp. Biroq oşo nimetlerden en bir ululары ata ene. Ata ene bul Allah'ın bergen ulu belekteri, ulu nimetleri. Kançalık nimet ulu olsa, oşogo şükürçülük oşonda ulu bolot. Kançalık nimet ulu olsa, aga adeptülük dagı oşonçalık ulu bolot. Demek bugünkü bize sabagыбыз ata enеге тууралуу жашоосундагы укуктары, ата энеге адеп, ата эненин укуктары жана адеби, алардын сүннөт боюнча кандай. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala özün atı menen çoğu ata eneni aytıyor. Anişkur li ve li validey. Maňa şükür keltir, ata enene şükür keltir. Menin bergen nimetlerime şükür keltir, ata enene şükür keltir. Anake. Bir jerde Allah Subhanahu ve Teala aytat, mınake, maňa ibadat kıl, ata enene ibadat kıl. Maňa şirk keltirbe, ata enene toň moyun bolbo. Bunun bardygy ata enenin bu dünyadagi sizlerden bizlerge Allah Taala'nın bergen ulu nimeti eken. Uşuga biz kadırlaşыбыз керек eken. Uşunda adebi var eken. Birinci bir adeplerden şeriattın ökümüne karşı gelbegen bardyk işlerde baş iýүү vacip, farz bolup eseptelenет. Alganda degeni Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve in cahadaka ala en tuşrika bi ma leysa laka bihi ilm, fela tuti'huma." Eger de ata enen maňa şirk keltir dep sen uşuga bir majburlap, uşuga türte turgan bolsa, sen aga turaly ilimiň jok ele, anda baş iýbeýle goý. La ta'ata lil mahluk fi ma'siyatil halik. Mahlukdan hiç kimisine bir baş iýүү jok. Jaratkan Allah Taala'nın masiyat, mındaç aytkanda aram kılgan nerselerinde. Misali ata ene uğurluk kıl dese, adam öldür dese, anda baş iýүү jok ata enege. Şirk keltir, kufurluk kıl dese, Allah jok dep aytsa, anda jerde baş iýүү jok. Kur'an'da kordo dese jana başka, namaz okuwa dese misali, kalgan bardyk şeriattın hükümüne var. Yani karşı gelbegen bardyk işlerde baş iýүү vacip. Alarga jakşylyk kılуу, jana kızmat kılууga daim dayar boluu. Ata enege daima balanın jüregünde şu alda ata enege jakşylyk kılуу. Anan kızmat kılуу, rahat jetkirүү, moýnundagy mildet buga tayar boluu. Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve vassaynal insana bivalideyhi ihsana." Biz mına insanga öküm berip koygonbuz. Ata enege jakşylyk kılgıla da öküm berip koygonbuz. Jakşylyktın türleri köp. Alarga giyim giygizүү dele, tamak aş alıp berүү dele, göңүlүn köterүү dele, orup kalsa darıloo dele, bir jerge baram tugan uruktarga dese alıp barуу dele, toltura. Kızmattары köp. Alar suragan nersesin özlerine berүү deydi. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Abu Davud'da rivayet kelet, "Ente ve maluk li abik." Sen jana ata, sen jana malın atankı. Demek bizdeki mal mülkübüz, özübüz, mınaki atanıkı. Demek eğer de bir nese suray turgan bolsa, kajeti var, tiyak biyak dese, bereyle. Ana mına dep uşunday dagı var, jok dep beribey koyup, jok.
Atası mınake ente ve maluk li abik, sen jana mal mülkün atаңдыкы деп атат. Сураган нерсесин, кажетин бүтүрүш мойнундагы милдет. Алар үчүн дуа кылып туруш керек дайыма. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Kur'an-ı Kerim'deki ayet. Жараткан Алла Таала сиздерге биздерге ата-энеге кантип дуа кылышыбыз керек. Ушуну үйрөткөн да. О Роббум деп. О жараткан Алла. Ата-энеме райым кылгын. Кандай алар мени кичине кезимде райым кылып чоңойткондой. Ата-энеми рахматыңа бөлөгүн. Рахматыңа алгын я Роббул аламин. Өзүң рахматыңа алгын. Кандай алар мени кичинекей кезимде өз мээрими менен ушундай кылып чоңойтту эле деп эстеп мына дуаны Алла Таала үйрөтүп атат тугандар. Демек биз буну дайыма дуа кылып турушубуз керек экен ата-эненин акысында. Ата-эненин уруксатысыз илим алууга, даватка чыгууга, жихад согушка барууга уруксатсыз мүмкүн эмес. Мынакей Йеменден бир киши келди эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, мен жихадка барайын деп. Пайгамбарыбыз Йеменде бирөө жарым барбы? Ата-эне барбы дегенде сураган. Бар деди эле. Анда кайт дагы ата-энеңе кызмат кыл деди. Мынакей. Бир жерде дагы бир сахаба келип, ата-энем бар деп ага да айтып уруксат сурады. Жок, фажахид фиха. Фажахид фихима. Мына ошо ата-энеңе барып жихад кыл. Мааниси кандай? Ата-энеңе барып кызмат кыл. Мына ошол сага улуу жихадтын сообу ошол сага. Өзгөчө карылыкта, өзгөчө ооруп калган мезгилде, өзгөчө кызматка муктаж учурда алардын алдына барып кызмат кылуу башкалардын алдын турат тугандар. Элими бул жакта фарзы айын деп коет. Зарылчылык илимди алыштык, ал милдеттүү, ал туура. Бирок дагы мен көбүрөөк окуйм, тиякталам, буякталам дегенде алардын уруксаты, Ажылыкка баруу дагы алардын уруксаты. Мүмкүн ишемелерде карап кызматка бир муктаждыр. Албетте башка бир туугандары болсо кызматтарды кээ бир бөлгөнгө туура келет, бирок кыскасы кандай айтпайлы, баланын мойнунда ата-энеге кызмат кылуу, келиндин мойнунда эмес, неберенин мойнунда эмес, жакшы түшүнүп алайлы. Баланын мойнунда, жосо күйөө баланын мойнунда эмес, макулбу? Неберенин мойнунда эмес ата-энеге кызмат кылуу. Баланын мойнунда. Бала өзү кызмат кылыш керек. Ата-энеге кыз өзү кызмат кылыш керек ата-энеге. Жумшак сүйлө. Ата-энеге жумшак сүйлө. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Фала тaqul lahuma уф, ва ла танхархума, ва qul lahuma qawlan карима." Мынакей буйруктар. Жараткан Алла Таала ата-эне тууралуу эмне деп атат? Уф деп айтпагын дейт. Кеде бир ишке жумшаса, жадаттың да деп калат да. Уф дегени ушул чарчадым мен ушу айта бергениңен деген сөз да. Айта бер, тигини кыл, буну кыл дегенинен. Бул жерде алымдарыбыз айтат, кандай нерсе ата-эненин жүрөгүн ренжитсе, оорутса, мына ошону Алла Таала арам кылганда, ушундай ишти кылуу ата-эненин жүрөгүн ренжите турган. Ушундай сөздү айтуу ата-эненин жүрөгүн ренжите турган. Сөз тиякта турсун, жөн эле уф деп койду, мынтип элечи. Сөз деле айткан жок, башка деле неме кылган жок. Деди да, мына ушуну дагы Алла Таала ушундай деп дагы айтпагын деп тыюу салып атат. Жүрөгүн ренжите турган, жүрөгүн капаланта турган нерсеге мынакей тыюу салып атат. Андан кийин вала танхархума, жиркпегин ата-энени. Аларды какпагын. Ата-энени какпагын. Өзгөчө карылыкта кээ бир нерсени билип, билбей айтып калган учур болуп калат. Бир нерсе, бир сөздөн ашык болуп калат. Ушундай учурларда аларды жиркпегин, аларды какпагын. Туура эмес айтып койсо дагы сабыр кылып унчукпай эле кой, бирок какпагын. Ата-энени не дейт? Какпагын. Жана аларга ва qul lahuma qawlan карима. Аларга ыззаттуу сөз сүйлөгүн. Аларга урматтуу сөз сүйлөгүн. Жараткан Алланын буйругу. Кул, айткын ушундай. Сүйлөй турган болсоң, кандай сөз сүйлөйсүн? Lahuma qawlan карима. Аларга ушундай карим, урматтуу сөз сүйлөгүн, ыззаттуу сөз сүйлөгүн. Алардын алдында ажыздыгыңды жана жумшактыгыңды алып жүргүн. Алдында текеберленбегин.
boyuңду көтөрбөгүн, менменсибегин. Азыр мисалы белиң бышык болуп, акыл эсиң жайында, күч кубатың, алар бир учурда бизди ушу төрөйүн дегенде аларда күчтүү болчу. Бирок канча кыйналып азыр эми алсырап калды. Эми ошол күчтү көрсөтүп, тили менен, колу менен, иши менен жок. Мына жерге дайыма канчалык күчтүү болуп кетсеңиз дагы, канчалык билимдүү болуп кетсеңиз дагы, канчалык бай болуп кетсеңиз дагы, канчалык бий болуп кетсеңиз дагы, Кур'андын өкүмү вахфид лахума жанаха дулли минар рахма. Бул не дегени? Ата-энеңе кордук канатыңды жайгын дейт. Кордук канатың, мейримдүүлүктүн кордук канатын жайгын деген мисалын караңыз. Алла Таала бул жерде ата-энеге баш ийүүдө канаты сынган канаттууга окшотуп атат да. Бир көгүчкөн дейли же чымчык дейли. Бир канаты сынык атып койдуңуз да. Бир куш дейли, бир канаты сынып калды да. Барсаңыз уча албайт. Сиздин алдыңызда мынтип карасаңыз, көзүн жалдырап карап канатын жайып турат да. Ошого окшотуп Алла Таала айтып атат да, ата-энеңе ушундай болгун деп атат да. Кордук канатың сен ага жайгын. Мейримдүүлүктүн кордук канатын сен ата-энең алдында жайып тургун дегени мынаке. Сонда демек, алардын алдында ажыздыгыңды, алардын алдында алсыздыгыңды, алардын алдында кичпейилдигиңди аларга көрсөтүп тургун дейт. Жумшак сөз менен, жумшак пейил менен, жумшак мамиле менен алардын алдында тургун дейт. Кур'ан-ы Каримде каранганда айтып берген. Мейримдүүлүк канатыңды сен жайып тургун алардын алдында. Аларды сөкпөгүн жана сөккөнгө дагы себеп болбогун дейт мынаке. Аларды ата-энени тилдебегин, ата-энени сөкпөгүн жана аларды сөккөнгө себеп да болбогун дейт. Хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна мин акбарил кабаир." Чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңу эмне экен? Аяр роджул валидей. Адам баласы ата-энесин наалат кылган, ата-энесин сөккөн, тилдеген ушул чоң күнөөлөрдүн чоң күнөөсү экен да. Кыйла я Расулаллах, ва кайфа ял'анур роджул валидей? Пайгамбарыбызга айтылды да, я Расулаллах, бала дагы ата-энесин сөкөбү деди. Кантип сөкөт ата-энесин? Мүмкүн эмес го, акылга сыйбайт го. Десе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бул адам башканын ата-энесин сөккөн, ал болсо бунун ата-энесин сөктү. Мындайча айтканда, бул өзүнүн ата-энесин сөккөндөй болду дейт да, көрдүңүзбү? Демек, башка бирөөнүн ата-энесин дагы сөкпөңүз. Башка бирөөнүн дагы ата-энесин тилдебеңиз. Анын жыйынтыгында ал дагы сиздин ата-энеңизди сөгөт. Демек, сиздин ата-энеңизге сөгүү келгени, наалат айтылганы, каргыш айтылганы, тилденгени себепсиз өзүңүз болуп атасыз деп мына ошон үчүн тыюу салынып атат тугандар. Көрбөйсүзбү? Ата менен энеге караганда эненин кызматын алдын коюу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келип туруп айткан: "Ман ахаккун нас би хусни сахабати?" Би хусни сахабати. Адамдардан кең акылуураак ким? Ошого бир чырайлуу мамиле кылганга, сүйлөгөнгө дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Уммук", эне деген да. Кайра сураганда дагы эле эне деген. Кайра сураганда дагы эле эне деген. Төртүнчүсүндө анан ата деген. Демек, бул жерден биз билет экенбиз, экөө тең урмат сыйга экөө тең кадырга экөө тең Алланын неаматы, экөөнө тең биз шүгүр кылышыбыз керек, экөөнө тең кызмат кылып рахат жеткиришибиз керек. Бирок экөө тең болуп калган учурда эненики алдын болот. Эненики алдын болот. Жалпы абалда ата-энеге дагы муктаж, бала чака дагы муктаж, тамак аш берип караганда ата-энени алдын коебуз дейт мынаке. Ата-энени алдын. Хадистерде келет, бала чакасына сүт бербей, тамак бербей,
ушу ыйлап атса да киши сабыр кылып турла, ошо ата энеме берейин деп ата энеси уктап аткан жерде ойгонго чейин ойгонго чейин күтүп турган ата энесине болсо балдарына да берсе болот эле. Жок, ушу ата энем ушу турсунчу, ойгонсунчу, биринчи ушуларга берейин, анан балдарыма берейин деп. Мына ушул иши Аллага жагып, Алла Таалам алар ушу бир мындай зоонун ичине киргенде үстүнө таш кулап жабылып калган эле. Кимге кыйкырса үнү жетет. Кантип түртүп чыгарат анычы. Эч кана 3 киши. Ушу үчөөнүн бирөөсү ушул болчу. Ошондон кийин бири-бири менен кеңешип айткан, давай мындай кылайлы. Кимдин калыс Алла Таала үчүн кылган амалы болсо, ошо амалды ортого салып туруп Алла Тааладан сурайлы деген да. Ошол жерде үчөө тең ар бири өзүнүн амалын сурап, бирөөсү ушул болчу. Алла, ошол ишти мен ата энеме кызмат кылган ишимди бала чакам ыйлап уктап калды эле. Ошо сүттү бербей, мен ошо ата энем ойгонго чейин күтүп турдум эле. Эгерде ушул ишти калыс сен үчүн кылган болсом, анда бизди куткаргын, бул жерден ачкын деп, ошол жерде анан ошол зоодо жабылып калган таш ачылып анан чыгышкан да. Көрбөйсүзбү канча улуу касиеттүү амал экен. Бала чаканы да курсант болуш биздин мойнубузда милдет. Бир экөө келип калса, биринчи ата энеге, анан бала чакага. Аялды энеге караганда, досторду атага караганда таржих деп коет. Мындайча айтканда үстөмдүүлүк бербеш керек. Бул жерге жакшы бир көңүл буруп алайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мин ашратис саа, кыямат күндүн белгилерин айтып келатканда, кыямат күнүнүн кандай белгилери болот, кандай бузукулук болот, ошолордун арасында айткан ва ата рожул заужата ва акка уммаху. Адам өзүнүн аялына, еркек аялына баш ийет дагы, энесине баш ийбестик кылат да, апасына. Мына ушу кыяматтын белгиси экен. Аялына баш ийет, апасына баш ийбейт. Мына кыяматтын белгиси. Дагы кандай кылат? Досуна жакшылык кылат дагы, атасына жамандык кылат да. Досун атасына караганда досун азиз көрөт. Аялына караганда апасын азиз көрөт. Мына ушу кыямат күнүнүн белгиси деди да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол убакта күтүп тургула деди. Не болуп күтүп тургула деди? Бир ушул асмандан фаляртакибу инда залика рихан хамра. Ушул учурда күтүшсүн. Эмнени күтүшсүн? Ушундай бир кызыл тофан деп коет. Ушундай бир чаң, ушундай бир не деп коет мына немени келет экенде, чоң шамал келет экен өтө катуу. Борон, кызыл борон. Асмандан кызыл борон келгенди күткүлө дейт. Мына же болбосо жер жутууну күткүлө дейт. Хасф деп коет. Же болбосо масых деп коет. Адамдын өң түсү өзгөрүлгөнүн күткүлө. Кандай? Бир итке, маймылга, чочкого же болбосо башка нерсеге масых болгондор адамдын өңү бузулганын күткүлө дейт. Демек уже кыямат деген жакындап атат мынакей. Ошо кыямат күнүнүн бир канча белгилерин айтып келатып, мына жерде айтат да, эмне кылат деп атат? Аялына баш ийет, апасына баш ийбейт. Тоң моюндук кылат апасына тоң моюндук кылат дейт. Баласы дагы эмне? Досуна жакшылык кылат, досум деп досуна жакшылык кылат дагы, ата туруп кайрачы. Ага жамандык кылат. Мына кыямат күнүнүн белгилери. Бул деген өтө чоң күнөө деген сөз таксырлар. Жана ата эне тууралуу жакшы мамиле кылууда, аларга байланыштуу адамдарды ыраазы кылуу деген сөз. Демек бул дегени ата энебиздин достору бар, туугандары бар, аларга дагы жакшы мамиле кылуу. Жараткан Алла Таала баарыбызга, элибиздин баарына мүмкүнчүлүк берсин, жаштарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, тоофик берсин. Бардыгы ата энесин сыйлап, рахат жеткирип, алардын дуасын, ак батасын алып, бу дүйнөдө канчалык жашай турган болсо, ошону иншалла бир шүгүр менен Алла Таалага бир мээрими менен азыркындай айткандай амал кылганга Алла Таалам баарыбызга күч кубат берсин. Мына Кур'ани Карим, мына хадисте бизге кандай жолдомо берди, кандай бизге багыт берди. Ушуну карап туруп жашайлы. Мына ушуда биздин бу дүйнөдөгү бактылуулугубуз, бу дүйнөдө дагы ахиретте дагы түбөлүктүү ийгилигибиз. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.